За эхэлцгээ хөдөлөө. 8 минут өнгөрчих. За тэгвэл эхлэе. За англиар явчих тий. Тэг. Okay, let's start. Good morning to all and good evening to those joining us from later time zones. Welcome to today's webinar on the use of satellite data and convolutional neural networks in conservation efforts. This is the second webinar in our 5-part series. So we are thrilled to have you all join us today. So let me introduce myself first. And my name is Ulti Sehan Gambold, and I'm the chairwoman of Mongolian Geospatial Association and also Vice Dean of Academic Affairs and Quality Affairs of School of Geology and Mining at the Mongolian University of Science and Technology. So, okay. The Mongolian Geospatial Association, MGA, is the professional organization dedicated to advancing geospatial technologies and application in Mongolia. Founded in 2014, it serves as a platform for collaboration, innovation, and knowledge sharing among professionals, research also, and policy makers in the geospatial field. Our association is non-governmental organization that brings together professionals and experts in the field of geospatial technologies in Mongolia. These are many organizations in Mongolia are connected to our association. So in this slide, our mission is to promote the use of geospatial technology for sustainable development, environmental management, and economic growth. Through this, we aim to create a better future by advancing the way we interact with the utilized geographic data. The key objectives of our mission include supporting research and development in geospatial science, providing education and training programs to help equip the next generation of professionals, advocating for policy and regulatory advancements in geospatial sector, facilitating collaboration between government, academia, and private sector. We regularly organize events that raise awareness about geographic information systems and help enhance the skills of geospatial field. These events create opportunities for networking, learning, and knowledge exchange among experts, practitioners, and students. Okay, let's move to the next slide. Our organization is structured with the diverse leaderships and support system, featuring 9 board members, 2 executive officers, and 4 specialized technical committees dedicated to
geographic information system, photogrammetry and remote sensing, global navigation, satellite systems, and also expert groups. In addition to three advisory members, you boast over 100 official members and approximately 1,000 followers we have, indicating a robust engagement within the community. So here are many organizations related to the Mongolian Geospatial Association. The collaboration is key to success of our association. We work closely with government agencies, universities, private companies, and international organizations such as the CH Navigation, PISAT, NavInfo, also SuperMap, and Chinese University of Mining Technology. Association for Geospatial Information Professionals of Dichin in China and the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. These partnerships enable to us expand our reach and enhance geospatial capabilities in Mongolia. We collaborate to enhance land management, environment protection, disaster response, and sustainable development in the country. And I want to highlight, we are collaborating with the Center of Space and Remote Sensing Research at the National University, Central University on a project called the Forest Study in Darkhan. In August, we will have a signing ceremony of Memorandum of Outstanding with Center of the Space Remote Sensing Research, this university. Additionally, one of our board members is currently pursuing in a PhD student at that institution. In this slide, current and past online events hosted by our association. This map displays the events and their locations. Have you noticed that red pin? I'm thrilled to announce that we have opened a new office at that location in Dichin, China, which is designed to enhance collaboration with the Association of for the Geospatial Information Professionals. Next slide. A association actively engages in variety of initiatives, including the organizing conference, workshops, training programs. As I mentioned before, developing geospatial data infrastructure, collaborating with international organizations. So I would like to focus on sharing only webinars with you, which will be held once in a month. We are hosting a series of 5 webinars that are joint initiative involving the Mongolian Geospatial Association, the General Authority of Land Administration, Geodesy and Cartography, along with the Sylvis Lab. Together, we aim to explore the intersection of cutting-edge technology and conservation, highlighting the powerful role satellite data and convolutional neural networks
or CNNs can play in preserving in our environment. The conclusion, Mongolian Geospatial Association plays the vital role in promoting geospatial technologies for sustainable development in Mongolia. We welcome collaboration and participation from all stakeholders who share our vision for a geospatially empowered Mongolia. Thank you. Thank you for your attention. Now, let's move to the next main presentation. Mr. Elpige, please introduce our main speaker. Thank you. Thank you so much. Thank We'll you. see the great introduction about Mongolian Geospatial Associations. So I would like to introduce my colleague. So it's really great the honor to introduce to Mr. Akash Anand. So he is got bachelor degree and master degree in remote sensing and GIS. The field in the Central University of Jharkhand, India, and especially he completed his master degree in 2019. So after that, his master degree, he worked in junior research fellow in study species distribution of the medicinally the important planets in Himalayas. So currently he is doing PhD in Department of Forest and Wildlife Ecology at University of Wisconsin Madison, which is the Selvis lab. We are same lab. And his research the focus on developing deep learning modules and to study species distributions, focus on mainly birds. He is also interested in understanding habitat selections in bird and how different special skills play a role. So today he gonna present his main research work will demonstrate for us. His presentation will be the introduction to CNN module for satellite data and ecology. Энийг монголоор орчуулах уу? Товчхон орчуулах уу? Ингээ явуучих уу? Үнэндээ элбэг давхар орчуулад явал болж байна уу? За би саны танилцуулгыг ямар учиртай хүн бэ гэдгийг монголоор орчуулад явъя. За энэ ноён Ананд гэдэг хүн нь бол 2019 онд магистра Энэтхгийн Жакарханд гээд их сургуульд магистра төгссөн юм байна. Мөн тэндээ бас мөн бакалаврын чиглэлээр төгссөн. Энэ сургуульд ерөөхдөө заанаас танаас бодлон газар зүйн мэдээллийн системийн чиглэлээр энэ магистр бакалавр болон магистр бол эндээ хүргэсэн байна. Тэгээ тэрний дараагаар ерөөхдөө магистрийн дараагаар бол манай хүн яасан гэхээр тэр судалгааны чиглэлээр туслах эрдэмтдийн ажилтан болоод тэгээд тэр нь ямар судалгаа хийсэн гэхээр Гямлайн уулан дах одоо эмийн ургамлын дархцыг орон зайн дархцын судалгааг бол хийсэн юм байна. Тэгээд энэ чиглэлээр бол магистрийн дараа бол ингээ ажилласан байх нэ. За тэгээд одоогор бол энэ битээр нэг лабораторид ингэж ажиллаж байгаа. Докторантаар сурж байгаа. За Wisconsin Madison-ы их сургуульд ой болон байгаль орчин зэрлэг ан амьтан экологийн тэнхимд ингээд суралцж байна. За тэгээд түүний судалгааных нь одоо гол ажил нь юу вэ гэхээр шувууны одоо дархац, шувууны амьдрах орчны дархац түүнийг энэ CNN гэдэг одоо deep learning одоо machine learning одоо энэгээр ингэж орон зайн дархцыг нь бол тооцоолох, загварлах.
Тэгэд өөр орон зайн одоо төвшөнд зураглахыг бол зорж байгаа юм байна. За тэгээ тэр бол ерөөхдөө бол би ингээд нөгөө түрүү нөгөө яарад нэг орчуулсан учраас зарим нэг үг хэллгүүд нь жоохон модон байгаа хөшөө. Тэгээд мань хүний гол нөгөө судалгааныхын чиглэл бол ерөөхдөө энэ одоо юм машин learning тэгээд хиймэл дагуулын мэдээтэй ажиллах, экологийн чиглэлээр ажиллах, тэгээд энэ шуудын амьдрах орчинг зураглах, тэгээд тэдгээрийн амьдрах орчин болоод орон зайн өөр төвчний мэдээг орон зайн өөр төвшөнд хооронд нь уялдаа холбоог нь хооронд нь судалж үзэх энэ чиглэлээр бол маш сонирхож судалгааны ажил хийдэг байх нэ. За ингээд иймэрхүү энэ хүн одоо илтгэлэн танилцуулна. So I would like to invite Mr. Akash. Please, your presentation ready. Can you see my slides? Yes, we can see. Okay. Hello, everyone. Thank you. Hello. Sorry. Thank you for having me. It's my pleasure to be in front of you presenting some of my works, as well as some introduction to convolution neural networks. My presentation is mainly focused in two major areas. Today, the first part would be on introducing the CNNs to all of you, and the second part is basically more into my work, what I do here in the lab. Okay. Yep. So before going into deep in CNNs, I will start broadly. You must have heard these terms like artificial intelligence, machine learning, deep learning, and you might have used them together or interchangeably. But I want to introduce you to what this term means. AI is basically an ability of a machine to imitate human behaviors. For example, let's say you have used Google Maps. It's a good example of AI to choose your path where you want to go from point A to point B. Another example can be, let's say, the climate control in your houses, the AC. AC automatically turns off, turns on based on the climate control in your room. So these are small examples that we use in our day-to-day life of AI. Coming into machine learning, it's basically an application of AI that allows a system to automatically learn and improve from experiences. So here you can train small models that learns from itself and then predict things. For example, models like random forest, regression trees. It can be support vector machines that we use for classification. And deep learning is a specialized part of machine learning that uses complex algorithms and neural networks to train a model. It can be for classification and other regression problems. All right. So going into the details, this is a study done by Borowick in 2022. What he did is he collected a bunch of papers, around 500 papers, and saw what models people use for classification, regression, and modeling. So here you can see a clear distinction that the yellow color you see on the CNNs, it stands out. It stands out for classification purposes, and that too for the images. So it's widely used by people for classification using the image data. It's also very useful in regression. If you see, it's highly used in regression problems as well, using the image data set. So you can see how important CNNs are, especially for classification and regression problems using image data set. Now, this is a plot that shows how recently CNNs are being used in studies. So if you see the red color, it's for the CNNs, and there are number of papers that use CNNs, and the numbers are increasing since 2014.
So it's a little old study in 2018. So you might not see the recent data, but it's exponentially increasing in the recent past. Akash, sorry, interrupt you. Yeah. There's someone who wanted to translate English to Mongolian. Okay. So maybe after this slide, I can translate. Okay. So should I start from the beginning or? Oh, it's okay. It's okay. Yeah. Okay. So the reason of the CNN models being used recently a lot is GPUs. So GPUs got introduced recently in last a decade, and they are improving day by day. So due to the introduction of GPUs, CNNs are being used like exponentially nowadays. Translate. Here in нөгөө би түрүүний нөгөө презентацийн эхлэлээс нь бас жоохон нөгөө орчуулгатай явна явахгүй гэдгээ бас яагаагүй байжгаад яасангүй дээ. Тэгээд яг хаад эндээс орчуулал яваад. Гэтэ ингээд эхлийн презентацийн эхэлснээс яг энэ 8 дугаар слайд хүртэл бол ерөөдөө CNN гэж юу юм бэ? Энэ deep learning гэж юу юм бэ гэдэг талаар танилцуулж байна л да. Тэгэхээр одоо жишээл энэ слайд дээр ихэд одоо энэ deep learning, энэ CNN гэдэг энэ модель боёо одоо энэ нь бол одоо орчин үед бол маш эрчимтэй бол хөгжиж байгаа. Тэгээ ялангуяа энэ одоо 2018 17 оноос хойш бол бүр эрчимтэй хөгжиж байгаа. Энэ CNN гэдэг загварыг бол судлаач бол маш түгээмэл одоо хэрэгжилж байгаа. Тэгээ энд зэрэгцээд энэ GPU энэ компьютерийн энэний одоо ашиглалт нь бол бас ашиглалт хөгжүүлэлт нь бол маш эрчимтэй хөгжиж байгаа. So going forward, it's an example of a very basic neural network. Тэгэхээр CNN гэж юу юм бэ гэхээр neural network гэж байгаа. Энэ neural network нь маш энгийн бөгөөд энгийн байдаг. Энгийн гэж хэлж байна. За оролтонд байж байгаа. Тэгээд гол цөм нь бол тэр бүркээр харуулсан бол neural network нь харагдаж байна. So in this neural network, we are classifying two things. Classifying whether the image is an ant or this image is an wolf. Тэгэхээр энэ одоо neural network дээр бол ерөнхийдөө хоёр төрлийн одоо хоёр төрлийн объектыг бол ангилах гэж оролдож байна. Эхний нь бол ant жиглээ нөгөө шоргоолц тэгээд чон хоёрыг бол ингэж ангилах гэж оролдож байгаа юм. За оролт нь бол шоргоолц байгаа юм байна. Тэр нөгөө тооцоолох нь бол өөрсөнд хаамгаглал нь бол чон байгаа юм шиг. So you give an image of an ant to the neural network. It detects whether it is an ant or a wolf. In this case, it's not detecting it's an ant. It's detecting an ant as a wolf. So it's a wrong thing here, right? So the model trains, so it gives a larger loss function, which is not good for the model. So the model goes back to the neural network and it trains again. It trains until the model learns an ant as an ant. За тэгэхээр ерөнхийд нь эндээс хэдүүл юу ойлгох вэ гэхээр хэрхэн яаж нөгөө энэ neural network-ийн нөгөө тренинг самплаа хэрхэн яаж зөв авсангаас хамаарат яг ангиллах байгаа үр дүн маань хэрхэн наривчлалтай ангилах вэ гэдгийг хэлж байна л да. Одоо жишээлбэл горолт нь бол хэдүүлээ бид нар бол энэ шоргоолцыг ангилах гэж байгаа тийм. Тэгээ neural network руу ингээд оруулаа, ажиллуулаа. Тэгсэн чинь эхний ээлжин дээр бол энэ нөгөө тренинг нь бол жоохон тааруухан авс учраас энэ шоргоолцыг чонг гаргаад ирчих чинь энэ дэр тий. Тэгэхээр энэ нь бол ингээд том хэмжээний одоо алдаа гараад ирчих. За тэгэнгүүт энэ буцаагаад энэ одоо модель нь буцаагаад neural network руу оруулаад дахиж ингээд модель нь ажиллаад гараад ирэнгүүтээ энэ нь бол тренингийн сайжруулаад ирэхээр окей энэ нь бол ингээд шоргоолцсон гэж гаргаж ирж байгаа шин. So moving on, I want to do a basic demo of this approach for the classification. So it's a live demo, very simple basic classification task. Let's try to do it. За одоо та бүхэнд нэг товчхон үзүүлэн видео харуулъя. Маш энгийн approach байгаа. Энэ онлайнаар шууд үзүүлчих юм байна. Ер нь энэ
энэ deep learning хэрхэн яаж ажилтгийг ингээд товчхон харуулъя гинэ. So we are classifying two things. So let's classify. I have a phone and I have a headphone. Now we are making a model live to classify a phone and a headphone. За одоо гар утас чихвч хоёрыг хоёр оролтоо гэдэг. Энэ хоёрыг ангилах гэж үзье гинэ. Эхнийх нь бол утас, дараагийнх нь бол чихвч гэсэн мэдээлэл орууллаа. So here let's take few samples. Okay, oh, there is a problem. За одоо training sample авч байна. Энэ шууд видео камераараа шууд training sample аваад туршаад үзье гинэ. Тэгэхээр Okay, it's not working. Let's go back. I'll share the details. You should go. This is a Google platform where you can train your own models. Тэгэхээр энийг та бүхэн өөрсдөө ингэ бас ажиллаж болох юм шиг байна. Одоо энэ юунд бол нөгөө видео камерын ажиллахгүй байх шиг байна. Маш энгийн юм загвар байж байгаа. Сонирхолтой юм байна. Тэгвэл энэ deep learning гэдэг хэрхэн яаж ажилтгийг товчхон эндээс ингэ хараад ойлгох боломжтой байна. Moving on. So I was going to show you the classification, but that's okay. Didn't work. Here is an example of how a classification would look like. So it is used for different purposes. Let's say for identifying plant species, identifying the sound of a bird, identifying what insect it is using the photographs, or in terms of medical, biomedical areas, it can be used to detect diseases and things like that. Тэгэхээр энэ модель маань энэ CNN neural network гэдэг энэ модель нь бол би магадгүй хольж гутгаад байх шиг байна. Neural network гэдгээр явчих. Энэ neural network нь бол англи нь бол олон төрлийн одоо өөр төрлийн одоо сэдвүүдэд сэдвүүдэд ажиллах боломжтой. Тухайлбал одоо ургамлын төрөл зүйл дээр ажиллах шийдэ. Дараагийнх нь бол энэ шуун дээр шууны одоо үздэг модельч бас байж энэ шууны одоо ямар төрлийн шуваа гэж үзэж болж байна. За гэх мэт их олон төрлийн юм дээр ингээд ажиллах боломжтой байна. Хамгийн олон нөгөө оролтын мэдээндээ зөв өгөх юм бол тэгээд юу сонирхож чинь тэрийг гаргаад ирэх боломжтой. Some of the real world examples of these classifications are apps like iNaturalist, Merlin. iNaturalist is used to detect species, mostly plant species. Merlin is an app that is used to identify birds by hearing the sound. And there is also a bug identifier which is used to identify insects. They all have one thing in common, that they use CNNs in the background to provide you the details. Тэгэхээр бол одоо ингээд өнөөдрийн юунд бол ингээд түгээмэл ашиглаж байгаа ийм гурван одоо ийм CNN гэдэг ийм аппликейшн байна л да. Naturalist, Merlin, bug identify гэдэг. Тэр нь бол одоо шил тэр bug identify гэдэг бол бид рүү сайн мэдж байгаа Google дээр Google Lens гэж байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг ингээд тухайн одоо шил энэ юуны шавжны зураг авлаа. Энэ ямар төрлийн шавж байна гэдэг тэрийг гаргаад ирж шээ. Эсвэл тухайн шавжныхаа тэр дууг бичээд энэ ямар төрлийн шавж байна гэдээ бас гаргаад ирэх шээ. Тэгэхээр эдгээр ингээд иймэрхүү төрлийн одоо модулүүд нь бол цаана бол яг ялгаагүй энэ CNN загварыг бол ашиглаж байгаа. Moving on, now that we know that where these CNNs are used, let's go into the details of how the CNN work. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ CNN the neural network-ийн гол цөмрөө нь орё хэрхэн яаж ажилтгаа. So here the first thing is the input data. You provide the model with your data set. It can be the images of animals, images of land use, land cover data set, and you pass it through into the model. Тэгэхээр эхнийх нь бол одоо хиймэл дагуулын мэдээ байх шээ те. Яг энэ нь бол ямар төрлийн мэдээ байж болно. Одоо жишээлбэл газар ашиглаж юм уу юу ч гэдгийг те. Тэгэхээр энэ хүний ярьж байгаа хиймэл дагуулын мэдээ газар ашиглаж газрын бүрдэх мэдээ хэмжлэн олон төрлийн мэдээнд байх боломжтой байна. So here you see two different things. One is convolution, these boxes, brown boxes, and then you see the blue ones, which is called fully connected layers. За тэгэхээр
Энд бол хоёр төрлийн гэсэн бүлэг байна гэж хэлбэр. Гэхдээ эхнийх нь бол convolutions гэж байгаа. Энэ бол модель гэж байна. VLU гэсэн энэ модулүүд гэж байна. Тэр нь бол энэ дэр ингээ loop хийх зорилготой. Нөгөөх нь бол нөгөө what was Neural network. энэ нөгөө энэ цэгүүдээр харуулсан нь бол neural network. And you see the small yellow squares, these are called kernels. And what they do is like they extract features out of the image. Тэгэхээр тэр нөгөө Kernel. тэр kernel дээр ингээд зураг авцсан байна шүү дээ. Тэр амьтных нь хөл дээр тий. Тэгэхээр тэр 90 дахь гэдэг хөлөө тий. 90 дахийнхын тэр хөлийг ингээд авахад тэр зургийг тэр convolution дээр ингээд хайлт хийгээд ижлэхэн зургууд ингээд хайлт хийгээд ингээд loop хийгээд явах нэ. And while extracting features, you also see the boxes, the brown boxes, size of the brown boxes decrease. It means it is extracting the features at different scales. Тэгэхээр энэ нөгөө гурван төрлийн ингээд ийм леерүүд гэж байна тий. Тэгэхээр эхнийх нь бол ингээд леер нь олон болгосон Someone, can you please repeat? Sorry. So the yellow square, they're extracting features and then passing on to the next layer. And it is doing it by reducing the scale. Тэгэхээр нөгөө энэ олон болгосон бол нөгөө scale-ийн нөгөө scale бол reduce гэж. Тэгэхээр бол эхнийх нь бол том scale дээр хийгээд тэгээд дараагийнх нь бол арай жоохон багасгаа. Тэгээд нэг scale-үүд нь бол жижигсээд олон ингээд feature-үүдээ ингээд sample-ууд аваад явах. And once the convolution step is done, it passes on to the next layer, which is fully connected layer. Тэгээд эхний нэг convolution ингээд complete болчихороо тэгээд тэр нь бол дараагийнхаа the neural бол холбоотой. And then the neural network identifies or classifies them as outputs. Тэгээд neural нь бол нөгөө ангиллаа бол хийдэг байж байгаа. Ангиллаа хийж гаргадаг байж байна. So here you see the model predicts zebra, this image as zebra at 75% confidence. Horse, it thinks that it is a horse 20% and it sees it a dog 10%. So the maximum here is 70%, which means the model predicts the image as zebra. Тэгэхээр энэ нөгөө модель нь нөгөө neural network чинь өөрөө статистик аргачлаар бол тооцоолоод нөгөө probability-гээр тооцоолоод ирэхээр жишээлбэл 3 төрлөөр ангилж байна л да. Энэ магадгүй морь тэгээд нөгөө 90 дахь нохоо гэсэн гээд энэ 3 төрлөөр probability гаргаа үзсэн чинь морин дээр бол 20%. Энэ бол морьтой бол төстэй 20% төстэй юм байна. 90 дахьтай бол 70% төстэй юм байна. Нохойтой бол 10% төстэй юм байна гэд. Тэгээд эндээс ингээд нөгөө модель нь ажиллаад ирэнгүүтээ энэ 70% төстэй энэ бол хамгийн өндөр магадaltaй байна гэд. Тэгээд тэр зебраг сонгож байна. Okay, moving on. So when I say we give image to the input, what image does is like image has background values. So in this case, if you write 8 on a paper and you take a picture, it has some background value to it. In this case, grayscale value. Тэгэхээр бүх ер нь бол энэ дээр бол яаж юм хэрэг юу тайлбарлаж юм хэрэг тухайн одоо зураг авсан зураг те дижитал зураг маань бол цаанаа бол юм тоон утга агуулдаг шүү гэдэг харуулж байна. Хэмэл дагуул юм мэдээ байна уу? Фото камераар авсан зураг байна уу? Ер нь бүхэл яг энэ пикселээр илэрхийлэгдэж байгаа энэ дижитал мэдээнүүд нь цаанаа гэдэг юм тоон утгаар илэрхийлэгдэж хэлж байна. Жишээлбэл энэ 8-ын тоо гэдэг бол цаанаа юу харуулж ихээр энэ дээр харуулж штэ те. Ийм өндөр тоон утгуудыг бол харуулж агуулж байгааг харуулж байна. So going back to the CNN or convolution part, we take the image or the values behind it and do the processing or the convolution using the kernels. So the middle, this 3x3 window you see with values -1, -2, -1, it is a kernel that goes around the image and extract features. Тэгэхээр энэ нөгөө neural network дээр ингээд оролтын мэдээг холбоод үзвэл тэр тоо мэдээг ингээд оруулахаар тэндээсээ л тоо мэдэн дээр kernel нь бол ажиллаад feature нөгөө хэлбэр төсөө бол хайх нь шүү дээ.
хэлбэр төсөө хайгаад ингээд нөгөө үндсэн том зургийнхаа фрейм дотор ингээл 3x3 гэсэн цонхоор ингээ хайлтаа явуулаад энэ ижлэхэн утгаа, энэ ижлэхэн утгаа ингээл түүж яваал түүж ангуудаа утгундаа ингээд дараагийнхаа layer руугаа ингээ шилжүүлээд тах нэ. And this process happens here after every convolution layer, this process of extraction happens. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө бол энэ бүх одоо convolution бол ижлэхэн яг иймэрхүү зарчимтай ингээд ижлэхэн гэдэг ингээ одоо жишээ нь 3-ыг харьцан 3 цонхоор ингээл гүгэл тухайн үндсэн том зургийнхаа фрейм дотор ингээ гүгэл нөгөө 90 дахийнхаа ижлэхэн одоо өнгөний судлаа штэ тэрийг ингээ хайх нь штэ тэр утгуудыг одоо жишээл 90 дахийнхын хөлн дээр тэр хар өнгөн дээр нь хэрвээ 75 гэсэн утгаа бол тэрийг л хайгаад ахна штэ нөгөө үндсэн том зургийн төрөөс 75 хаана ингээл тэгээ тэрийг түүж аваа цуглуулж авах. Тэгээ энэ бол 3 тэр нөгөө convolution дээр нь бол ижлэхэн явагдана гэж. So here is an example of how the kernels work. So in the image on the right side, you see a kernel passing through the image, and it is extracting features and producing the feature map. За тэгэхээр энэ дээр нөгөө kernel нь бол нөгөө түрүү ярьсан тэг 3x3 цонхоор гэдэг нь тэр нь бол үндсэн том нөгөө зургийнхаа фрейм дотроо хэрхэн яаж нөгөө дотор талын бидний нөгөө сонирхоод байгаа нэг 75 гэсэн утгыг хаана байна хэлбэр төрхтэй тэр 90 дахийнх нь яг тэр нэг дөрвөлжинтрого хөлийг хайж болно шүү дээ. Хайж болонгуудаа тэнд байна ингээл мэдээ нөгөө хэлбэр төсөнтэй экстракт хийгээл гаргаж аваад. And it happens in each layer multiple times. It can be hundreds of times, this process. Энэ магадгүй энэ layer тус бүр дээр энэ маш олон одоо юм бол галтуул үүснэ. Тэр нь бол магадгүй хэдэн зууч layer үүсэх магадaltaй. On the left hand side, on the right hand side, you see a basic example of what filter does. It produces features like edges, sharpens the image using small filters like these. A basic example of this is like, let's say you click a picture of yourself and you post it on Instagram, but you don't like the color. So you change the filter, right? It's a basic example. So what filter does is like it enhances the image for you. Similarly, in the CNNs, filters enhances the image to extract multiple features out of it. За тэгэхээр энэ баруун талын зурган дээр бол давчхан одоо энэ фильтрийг ингээ нөгөө хэрхэн яаж ажилладаг вэ гэж харуулж байна тий. Жишээлбэл одоо тэр энэ одоо амтны энэ дээр бол энэ фильтр дээр нь бол тэр тухайн амтны зургийнх нь яг ирэмгийг хэр гаргаж байна тий. Тэрийг яг фичерээр нэг яг хэлбэр төрхөөр нь экстракт хийгээд гаргах. Тэгээ энэ нь магадгүй яг ижлэхэн корнелтэйгаа бол яг ижлэхэн ингээд хайлтаа явагдаад энэ нь бол олон клерүүд бол үүсдэгэ гэж байна. Одоо жишээлбэл тэрэн дээр sharp гэж одоо хамгийн тэр доод тал дээр нь бол тэр чинь хөдөр гэдэг амт байдаг лөө те нэг бол нэлээд сайн яг нөгөө амтных нь яг хэлбэр төрх нь бол илүү нэлээд сайн sharp-аар бол гаргаж ирсэн байна те. So when we say a CNN is training or we are training a CNN, what it is doing is basically learning those filters, learning those 3x3 values. Тэгэхээр CNN бол бид нар одоо ингээд сая юг харсан, юг ойлгосон гэхээр CNN-ийг бол өөр дөр нь бол сургах юм байна. Тэр нь бол тренинг авч өгөө сургах ажил юм байна. Тэгэхээр бол сургамжууд бол тэр цаад кодонд зааж өгнө шүү дээ. Яг энэ төрлийн value буюу энэ төрлийн утга, ийм төрлийн өнгийг хайж олоо гэд тэр нь бол тэр kernel нь бол тэгж ажилтдаг байх нэ. Here is another example of the CNNs in different scenarios. So you see here, this one is product of first convolution, the big square here, then the second convolution and the third convolution. In first convolution, you see an image that is like more straight lines, edges. You can't tell what it is, what feature is that. Once it gets into the second layer, you start to see features like eyes, nose, things like that. And in third convolution, you start to see features like the full face, image of a person.
So step by step, it learns to detect features. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд дараагийн өөр нэг жишээг харуулж байна. Энэ гурван төрлийн convolution-ыг бол хэрхэн яаж ажиллахыг харуулж байна. Жишээлбэл нэгдүгээр convolution дээр бол ерөөхдөө нэг босоо юм шугам те тиймэрхүү хэлбэр төстэй юмд бол гарч ирсэн байна. Нөгөө нэг ирээн дахин үйл дээр. За тэгсэн чинь хоёр дээр нь бол ингээд арай жоохон нөгөө юм нь бол жоохон наривчлагдаад энэ бол нэг хүний дүрс мөрс ингэж гарч ирэл те. Тэгээ гурав дээр нь илүү бүр илүү наривчлагдаад энэ нөгөө хүний царайнд дотор гарч ичээ машин гарч ичээ. За тэгээ амтан байна. Тэгээд энэ сандал байна гэх хэмжил ингээд бүр илүү наривчлаад нөгөө convolution бол илүү олон детальны имийг бол илүү олон деталь фичруудыг илрүүлж гарч ирж байна. Okay. Now that we know somewhat about the CNNs, let's see how it looks. Here is an example of how CNN looks somewhat in while training. За тэгэхээр энэ CNN хэрхэн яаж тренинг авч ажилладаг вэ? Энэ дээр нэг товчхон demonstration нэг үзүүлэн харуулъя юм. So you see here, you gave an input. Энэ дээр нэг These are the convolution layers within the filters. Тэгэхээр бидний төрөний үзсэн нөгөө нэг гурван төрлийн convolution layer нь бол энэ гол. This is the first layer. Энэ эхний layer нь гэж байна. This is the second layer. Энэ хоёр дахь layer нь гэж байна. And all the small squares are the filters. Энэ бүх одоо жижиг энэ дөрвөлжингүүд бол энэ фильтрүүд явагдаж байгаа гинэ. And once it is trained on CNNs, on convolution part, it goes into the neural network. Тэгээд тэр нөгөө тренинг ингээ яваад байсангуудаа тэрний дараагаар бол neural руугаа бол шилжүүлдэг гинэ. And the neural network then produces the output. Neural network нь бол эцсийн үр дүн нөгөө ангиллуудаа хийж бол гаргах нэ. Whether it is 0, 1, 2, 3, the digit. Тэгээд 1-ээс 9 хүртэл нэмдэж л тоогоор илэрхийлдэг. Одоо жишээлбэл эхний одоо оролтон дээр магадгүй 9 гэсэн тоог хайж болоо гэд маш их олон тоон дотроос ингээ яхад энэ нөгөө convolution ажилласаар байгаад ажиллаад нейролгоо оруулангуудаа англиа хийгээд энд 9 гэсэн тоо 9 нь бол 80 хэдэн хувийн магадaltaй байна гэж байна шүү дээ. So we saw this neural network earlier, but there are hundreds and hundreds of neural networks that exist today. Тэгэхээр ер нь бол бид нэр энэ түрүүчийн слайд дээр neural network гэдэг бол харлаа. Өнөөдрийн төвшөнд бол маш их олон одоо neural network бол ингээд гараад ирсэн байт юм байна. Жишээл одоо энэ доо тайлбарлах гэж байна тий. One such example of the CNNs are the VGG16, this one. Жишээл энэ жишээ гэхэд одоо 64 VG64 64 нөгөөх нь Max Pooling гэдэг гэх мэт ер нь их олон төрлийн гэдэг 100-аар нь одоо ийм олон төрлийн network-ууд гараад ирсэн байдаг юм байна. Хэлцэн ингээ хөгжүүлэлт хийгдсэн байдаг юм байна. 16 comes from these convolution layers. So this is one layer, the small box, the rectangle. This is another layer. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 convolution layers and 3 fully connected layers. So that makes it 16. За би түрүүн бас жоохон буруу ташаа ойлгосон. Тэгэхээр нөгөө энэ VGG 16 гэдэг дотор бол эдгээр энэ convolution-ууд нь бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ VGG магадгүй 17, 18, 19, 20 гэл гэх мэтлэн маш олон юм байгаа юм. Тэрний зөвхөн VGG 16 гэдэг модель нь энэ convolution 64 Max Pooling гэл ингээ явсаар байгаа тийм эдгээр ингээ орд багтсан байдаг. Энэ дотор нөгөө pooling нөгөө convolution нь чорж байна, filter нь чорж байна. And you see these numbers 64, 128, 256. These are the number of filters, the small yellow squares. Тэгэхээр энэ 64, 256 гэсэн тоонууд нь бол тэр дөрвөлжин шараар тэмдэгсэн доторга тэр фильтрүүд нь явж байгаа гинэ. Yeah. And going next, there is a architecture or CNN called ResNet, which is much more bigger than the previous one. And then Тэгэхээр одоо өөр нэг загварыг танилцуулъя. Тэгэхээр энэ ResNet гэдэг загвар бол түрүүний VGG 16-аас бол арай том олон бүтцтэй загвар байна.
and there is even more bigger CNN architectures. For example, Actually, exception. Энэ бол одоо бүр илүү том бүтцтэй загвар. So it all depends on what you are doing, what's your end goal is, and and you have to choose between these architectures. It can be how much big your data is, how complex is the classification you are doing. So these factor depends on what model you want to choose. Тэгэхээр мань хүн юу гэж зөвлөж юм гэхээр та ямар төрлийн судалгааны ажил хийж байгаа юм? Тэрнээсээ хамаарат ямар модель ашиглах юм бэ? Тэрийг сонгодог гинэ. Жишээлбэл газрын бүрхжийн судалгааны ажил хийдэг. Эсвэл ан амьтан зэрлэг амьтан амьдрах орчны загвар судалгаа хийж байгаа бол ямар төрлийн модель нь илүү надад тохирох вэ гэдгээ тухайн одоо энэ модулүүдээс түрүүний RASNet ч юм уу, VGG16 ч юм уу, Expression ч юм уу эдрээс ингэ сонголтоо хийж тэрийг ажиллаулдаг гинэ. Okay. Now that we know some things about CNN and how it works, let's go into the second part of my presentation, which is Тэгэхээр хэдүүлээ одоо ерөөхдөө CNN гэдэг энэ загвар бол хэрхэн яаж ашигладгийг бол ажилтгийг хэдүүлээ ойлголоо. Энэ дөрвөн слайдд рүү. Одоо тэгээ дараагийн одоо слайд дээр илүү сонирхолтой юмнуудыг үр дүнгуудыг харуулъя. so in this next section, I'll talk about my work, what I do, which is focused on CNNs and how it can be used to do species distribution modeling. Тэгэхээр дараагийн та бүхэн харуулах байгаа слайдууд бол ерөөхдөө миний судалгааны ажлаас гарч ирсэн үр дүнгууд байгаа. Тэгээ энэ CNN хэрхэн яаж энэ дээр модель хийгдсэн бэ, predict хийсэн бэ, загварчилсан бэ гэдгийг харуулъя. So what I did in my study, I took a data set that was collected by Jane Elith and team in 2006 from 6 different locations around the world. Тэгэхээр энд миний судалгааны ажил юу гэсэн бэ гэхээр энэ глобалны хэмжээс ингээд мэдээний цуглуулад юусэн GNet as you say in GNet Generate. as you say in which Jane Elith. Тэгэхээр энэ Jane Elith гэдэг энэ хүний She collected the data set. одоо ойлголоо. Тэгэхээр энэ бол энэ хүн бол ингээд ингээ албаны хэмжээг маш олон энэ шууны одоо мэдээллүүдийг бол ингээд цуглуулсан байдаг юм байна. Тэгээд мань хүний энэ хүний одоо тэр мэдээллийг бол авч шигсэн байх нэ. And that data set has around 225 species, including birds, mammals, reptiles, and trees. Тэгэхээр тухайн мэдээлэл сан нь бол маш их олон одоо энд бол агуулгаж байгаа жишээлбэл шуу тэг мүлх тэг мүлх нөгөө тэг хевлэр явахшид амьтад байж जैन тэг гэх мэтлэн ер нь бол 25,000 гаруй одоо ингээ мэдээлэл сан бол байгаа. Шуу ургамал тэгээд энэ юу босод нөгөө шавж мавж гэх одоо янз бүрийн тийм мэдээлэл сангууд байх нь л та. She used point-based data set, point-based occurrence data set of the species to do species distribution modeling. Тэгээд энэ хүн бол ерөөхдөө цэгэн дээр суурлагдсан тийм мэдээ бол хэрэгэлсэн байна. Одоо жишээлбэл өөрөөр хэлбэл тухайн нэг одоо жишээлбэл Монголд очингуудад тэнд одоо Монгол Улаанбаатар чинь богд хаан ууланд очингуудад тэнд одоо жишээлбэл нэг төрлийн шуун болж өрөө юм шүү дээ. Тэгвэл энд бол ийм болж өрөө нэгээд тэндээ GPS координат аваад тэгээд гэх мэт ингээд ийм цэгэн base team the location мэдээнд бол ашигласан байх нэ. But as you know that the CNN works on images, not on points. So what I did is like I chose 3 different size of extents, 32 by 32, around the point that she used. So the point was in the middle, and I chose 32 by 32 pixel around it, and took that image for the CNN. Similarly, 64 and similarly 128 by 128 pixels of Landsat. Тэгэхээр энэний төрөний танилцуулсан тэр хүн бол одоо ийм цэгэн мэдэн дээр суурилж бол тэр юг ажилласан байна. Гэвч мань хүний судалгааны ажил нь бол энэ raster мэдэн дээр тулгуурлаж ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр нь бол Landsat-ийн 3 өөр төвчний скейлийн төвчний мэдээ байх нэ. Эхнийх нь бол 32 гэсэн 32-ийн хэмжээтэй, нөгөөх нь 64 гэсэн 64 хэмжээтэй, нөгөөх нь арай том масштаб те 128 гэсэн 128-ийн хэмжээтэй юм газар нутагтаар
CNN загвар ажиллаж байгаа байна. I chose 3 different extent because I had like 225 species, and some species are small species, some species are large species. So to make sure it covers, my CNN covers all the aspect of the extent, I chose 3 different, so that even the smaller species can be mapped or predicted well, as well as the species that has larger habitat. Тэгэхээр ерөөхдөө бол нөгөө тухайн одоо амьтад нь бол том жижиг янз бүр байдаг те. Багаас авахгүй бол том байна, дундаж байна, бүр томч байна. Тийм учраас би энэ аль болох бүх одоо спесисээ хамруулах үүднээс ингээд ийм 3 түвшний одоо скейлийг бол авч эхэлж байгаа. I also chose 3 different types of CNNs. Here you see how, so the first CNN has 4 convolution layers. This one has 16, this one has 13 or 19 in total. Тэгэхээр энэ миний судалгаанд бол ерөөхдөө юм бас би 3 өөр төрлийн CNN загвар ашиглаж байна. Эхнийх нь CNN MS тэр дотор нь бол 4 одоо convolution loop filter явагдах нь дараагийнх нь VGG 16 гэдэг нь 16 юм явагдах нь тэгээ VGG 19 гэдэг нь арай олон юм loop явагдах нэ. One of the reasons behind using 3 CNNs is that we are classifying so many species, and some of them may be a generalist species that can be found in a homogeneous patch of habitat, and some species may be very heterogeneous. They can be found in a heterogeneous area, or not so. They are not so generalist. So to predict these kind of species that can be generalist or non-generalist, specialist, I chose 3 different architectures, different in sizes. So the CNN-MS is very small, that it can detect generalist species very easily, and the VGG19, which is big CNN, can be used and can perform well with non-generalist or specialist species. Тэгэхээр энэ түрүүний нөгөө бидний нөгөө ярьсан слайдтай холбогдож байна. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө 3 өөр төвшний нөгөө скейл дээр ямар төрлийн одоо хэмжээтэй амьтан байна. Одоо жишээлбэл ийм амьтнууд байж болно шүү дээ. Нэг нь бол охтон байж болж байна, таруу байж болж байна, чон байж болж байна тий. Гэхмэчлэн энэ 3 амьтдад чинь биений хэмжээгээр ч бас өөр байж байна, амьдрал орчноор ч өөр байж байна. Тэгээ тийм учраас би ингээ 3 өөр төрлийн энэ загварыг ашигласан байж байгаа. Жишээлбэл энэ VGG 19 гэдэг нь бол арай одоо наривчлалтай тэр бүр нарийн одоо жижиг түвшний одоо тэр спесийг бол гаргах боломжтой тийм загвар байх нэ. Тэгээ нөгөө жишээлбэл түрүүн бас дурдсан тий ямар амьд нь илүү нөгөө гол түлхүү тэнд бол нутгалж байгаа амьдарч байгаа ямар амьд нь багсыг одоо бүлгэлж амьдэрдгийн тий тэрнээсээ хамаарат энэ CNN загварууд нь бас өөр ажиллана. Тухайлбал энэ 19 VGG 19 гэх нь бол арай илүү тийм бүр наривчлалтай нарийн түвшний одоо тийм жижиг амьтдуудыг бол ашиглахад бол тооцоолоход илүү тохиромжтой гэж үзэж байна. So moving on, this is an example of how my data set looks like. It's a image from New Zealand, and all the red points are the occurrence where the species was found. Тэгэхээр энэ миний судалгааны ажил ерөөхдөө оролтын мэдээнүүд нь юу байна вэ гэдэг эндээс тавхан харж болж байна. Тэгээ тэр улаан зүгүүдүүд нь бол бидний нөгөө миний судалгааны ажлын оролтын мэдээнүүд чинь цэгээрэл хэрэглэж байна. And these are the images that I took out from the points. And all the images are 128 pixels by 128 pixels of Landsat. Тэгэхээр энэ тэр дөрвөлжин эхний тэр дөрвөн ширхэг дөрвөлжин бол тэр улаан цэгийн доор байгаа растер мэдээг 128 128 гэсэн 128 хэмжээтэй цонхоор бол тастаж ингэж авсан байх нэ. But the problem with CNNs are that it requires a lot of training data, a lot of images, right? Which I also faced, and then I thought of generating artificial data set, or which is called augmentation. Тэгэхээр ерхий нэг хүндрэлний үехээр син бол маш олон одоо ингээд зургууд бол
гаргаж авах нь л дээ. Одоо жишээлбэл тэр улаан цэгүүд магадгүй 1000 ширхэг улаан цэг бол ингээл нөгөө юу чинь бол нөгөө фильтрийн чинь бол 1000-ын одоо бодвол одоо жишээл энд 4 юу ингээд ажиллаа 4000 4-өөр үржүүлэхэд 4000 зураг ингээд фильтр зургууд гараад ирэх шээ. Тэрийг бол энэ augmentation гэж нэрлэж байгаа юм. So what it does, augmentation, is takes the image and it generates artificial image out of it. It means it transforms the image. So let's see in the first one, this is the image, and these all fives are the same image, but they are transformed, rotated, zoomed in, zoomed out, so that it's a way of looking at the image from different perspectives. Тэгэхээр бас хамбар болгосон augmentation гэдэг нь ерөөхдөө тэр ихний тэр дөрвөн зураг шүү дээ. Тэрийг бол ингээд арай өөр өнцгөөс ингээд нөгөө фильтрүүдээ хийгээд эхнийх нь бол зургаа нэг ингээд энэ 60 градус ч юм уу нэг өөр градуст ингээд эргүүлээл ингээд хавцуул үзүүлээл өөр өнцгөөс ингээд аваал ингээд тийм фильтр явагдаж байгаа юм байна. What this process did is like it gave me 5 extra training samples for each point. So that I have, let's say earlier I had 10 images, now I have 50 more. Тэгэхээр энэ 5 ингээд нэмэлт ингээд зураг авахад тэр нь ажиллаад ингээд магадгүй 50-аас илүү их гарсан тийм зургууд бол олон зургууд бол гарч ирэх магадaltaй байна. It's important in the case of species which are rare and endangered, or which we cannot survey because of the geographical locations. Now, for them, we have a lot of point to train with. За тэгэхээр жишээлбэл энэ одоо тухайн тэр одоо амтны одоо байрчилгүй тэр амт нь магадгүй улаан номонд орсон одоо устдах одоо юунд бол бүртгэгдсэн тийм амтны бол гайхамшигтай. Тэгээ тэр нэг бол ер нь бол ингээд за ингээд сая юун дээр юу гэж юу бас жоохон энэ шууд орчил явах нь жоохон төвхтэй юм байна. Юу гэсэн мө мартчихлаа. За can you explain? So you take the image from each sampling point. The image size is 128 by 128 Landsat pixels. We apply augmentation. And in augmentation, what we do is like we transform the image. Yes. Rotating it, zooming in, zooming out. What it does, it produces multiple variations of that image. Тэгэхээр энэ яг түрүүний ярьсан ярьчлаа те. Ер нь тухайн зургаа бол зүүмлээл, зүүм аваад тэгэл өөр өнцгөөс аваад ингээл тэрийг бол ярьчлаа. So it gives me 5 extra training samples. 5 нэмэлт training sample өгж байна. Previously it was only 1. Өмнө нь бол ганцхан байсан байна. So once we generated the augmentation for each point, we go for the training. Тэгээд нэг augmentation гэдэг дуусангуудаа эхний тренингээ дуусгаад энэ нөгөө тренингүүд аваад фильтрний явагдаад нэг augmentation явагдаад and then all those images goes into the model. Тэгээд бүх нөгөө зургууд нь магадгүй 1000 зураг, 2000, 4000 зураг нь одоо нөгөө модель руу орох нэ. And you see outputs of each model like a representation. These are random outputs from each of the convolution layer or the block. This is one block. Here you see when you move from left to right, the resolution becomes coarser and coarser. Тэгэхээр бүх одоо ингээд загварууд нь тий өөр гэсэн гаралтуудтай байж байгаа. Жишээлбэл одоо тэрхний тэр гаралт нь бол 64 хэсэг 64 хэмжээтэй зураг, арай илүү өндөр навьчлал зураг байж байна. Гихмичлэнгээ явсаар байгаа тэр хамгийн зүйл рүү бол нэлээд тийм бага навьчлалтай пиксел нь маш том дөрвөлжин шоогоор гарч ирж байна. 4 гэсэн 4 гэсэн гарч ирж байна. So exactly what pooling does, pooling process makes the image more coarser and coarser so that it learns at different resolutions or different scales. Тэгэхээр энэ пούλинг нь бол яадаг вэ гэхээр нөгөө тухайн зургийнхаа наривчлалаас хамаарат тэн дээр тренинг нь бол нөгөө наривчлал өндөртэйгөөс ингэж эхлээд наривчлал бага руугаа ингэж чиглэсэн гэж тренингүүд бол хийж. After the convolution learning, it goes into the dense layer
and then the prediction happens. Тэгээд нөгөө convolution буюу тэгээд энэ pooling-гээ дуусныхаа дараа тэгээд нөгөө neural network руу орж энэ dense гэдэг энэ 3 тэрэг ажиллах нэ. Тэгээд нөгөө амтнаа бол нөгөө predict хийх нь шүү дээ. Өрсөнд хамгаалах нь нөгөө нэг устж өгөө болгож байгаа амтныхаа амтрах орчин бол тооцоолох нэ. So this is the result from the previous modeling, the CNN modeling that I did. So in orange, you see CNNs without augmentation. With dark red, you see the models where I used augmentation, where I generated the artificial images out of the real ones. And in the blue, you see all the other models that are widely used to do species distribution modeling. Тэгэхээр энэ 3 төрлийг оруулж байна. Өмнө нь бол цэгэн байсан тий. Өмнө нь бол нөгөө ингэсэн augmentation хэрэгжилж байгааг байсан. Тэр шар өнгөөр бол улбар шараар оруулж байсан. Одоо жишээлбэл миний судалгаан дээр бол энэ хөрөн улаан өнгөөр энэ augmentation-ыг бол ингэж хэрэгжилж харуулж байна. Тэр хөх өнгөөр бол илүү түгээмэл хэрэглэгддэг одоо модулууд гинэ. Жишээ нь бол random forest модуль харагдаж байна тий. За гэх юмчлэн Biomod гэдэг модуль харагдаж байна. Mars гэдэг модуль харагдаж байна. Ийм модуль. What about these? I'll explain. Okay. So here you can clearly see the red one is the best performing model among all the others. And this is the one with augmentation. So generating artificial data set help us to improve the modeling performance. Тэгэхээр энэ augmentation хэрэглэснээр бол энэ загвар нь бол хэрхэн яаж ингэ сайжруулж гарч байгааг харуулж байна. Тэр дээр бол CNN augmentation optimal гэдэг point нь бол маш өндөр хамааралтай. Is this represent percentage? AUC value. So the accuracy. Accuracy value нөгөө одоо наривчлах нь утна гинэ. Тэгээ тэр нь бол маш өндөр утгатай болгож шийдэж байгаа байна. Тэгээ энэ нь бол цаана бол нөгөө artificial хиймэл одоо юу гэдгүүлээ гэсэн хиймэл монголоор орчуулах гэж юу гэх юм. Мэдээллүүдээ одоо нэмэлт одоо янз бүрийн мэдээллүүдийг ашигласнаар бол энэ наривч нь бол хэрхэн яаж өндөр сайжрж гарч ирж байгаа юм дээр харж болж байна. And overall you see the red and orange models performed better than the blue ones. Ерөөдөө энэ шар болон энэ улаан одоо загварууд нь бол энэ хөх одоо модулүүдийг бол хамаагүй илүү өндөр одоо наривчлалтай илүү сайн одоо predict бол хийж байна. Which means that the CNNs are better in terms of predicting species distribution as compared to the other existing models. Тэгэхээр энэ CNN бол ер нь юу гэж хэлж байна гэхээр өмнө гаргасан одоо энэ өмнө хийгдсэн энэ амьтдын одоо амьдрах орчныг тооцоолох загваруудаас илүү өмнө хийгдсэн модулуудаас арай илүү өндөр наривчлалтай юм байна. Тэр нь бол ялангуяа энэ одоо амьдрах нөгөө зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг тооцоолон таамаглах дээр бол илүү сайн ажилдаг гэж үзэж байна. Also remember that we use 3 different extents. 32 by 32 pixels of Landsat, 64 by 64 pixel of Landsat, and then 128 by 128. 3 different areas around the point. Here you see how many species performed well in all these 3 extents. Тэгэхээр бид нар өмнө нөгөө юугаар сурсан ба 3 өөр төрлийн одоо хүрээнд авсантай нэг нь 32, 64 гэсэн 64, 128 гэсэн 128 гэсэн extent. Тэгээ энэ дотор хичнээн олон төрлийн юу бол амьтдын бол ингээд ангилж чадсан бай гэдэг бол харуулж байгаа шиг байна. So especially most of the species preferred the smallest extent. And particularly if you see Switzerland in yellow color, most of the species in Switzerland preferred the smallest extent. Тэгэхээр доотлын 32 гэсэн 32 дугаар ингээд энэ extent дээр бол энэ талбай дээр бол ихэнх нь бол New Zealand дээр бол Switzerland төлхөө Швейцарланд дээр бол төлхөө гарч ирсэн байх нэ.
So this plot shows that it is important to analyze or predict species or do species distribution at multiple scales because multiple extents in this case, because some species have smaller habitat, some species has larger habitat. So it's good to calculate. It's good to analyze at different extent to be able to capture the entire habitat of the species. Тэгэхээр бол бид нар энэ дээр юу ойлгохоор нөгөө нэг зэрлэг амьтдын чинь амьдрах орчин бол тухайн амьтнаас хамаарат харилцан адилхан өөр өөр байдаг. Тэгэл бүгдэн амьтны амьдрах орчин би ингэж жишээ аваад ярьж байгаа шүү өөрийгөө ойлгосноор маань хэлээгүй. Жишээ нь бол нэг бүгдэн амьтдын амьдрах орчин бол том газар нутагт амьдарч байгаа шээ. Нүхэнд амьдардаг амьтан бол арай жижиг орчинд амьдардаг байх шээ. Тэрнээс хамаарат би ингээд айл болох ингээд 3 өөр төрлийн хамрах талбай extender бол авсан байж байгаа. So one of the questions, one of the questions was to see if CNN performs well with small number of occurrences. We all know that CNNs perform well with large number of data set, but does it also perform well with small data set? So here we tested the performance of CNN on less than 30 occurrence points and more than 30 occurrence points. Тэгэхээр энд нөгөө бид нар яасан гэвэл CNN-ийн загваруудыг ингээд туршиж үзсэн мэл да ингээд 30-40 ингээд CNN загвар багш гэн тий. Тэгээ энэ дээр бол нэг критерий утгаан тэгээд 30-аас бага хувь, 30-аас дээш хувь ингээд нөгөө наривчлан 30-аас бага, 40-аас дээш гэж авч үзсэн байна л да. We found that almost all the CNN models you see here performed better than the others, as well as it performed well in terms of the small species occurrence data. Тэгэхээр бидний шийдэл нь ерөөхдөө бүх одоо энэ CNN загварууд нь бол энэ бага түвшний скейл дээрээ бол илүү сайн төлхөө бол сайн ажилласан байна. So if you see the error bars, they are very big in the lower side, like GLM, Random Forest, they have big error bars. As compared to the CNNs, they performed well, as well as the error bar or standard error are very small. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө алдааны нөгөө баарыг бол хэдүүлээ харж болж байна. Жишээлбэл энэ GLM гэдэг одоо модель нь бол маш өргөн ингээ хүрээнд ингээ алдаатай захируулж байгаа. Тэр дээшингүүлгээ бид тэр хамгийн их нөгөө CNN augmentation optimal гэдгийг тэр харахад бол бүр илүү наривчлалтай нарийн. So we conclude that CNNs performed well for more than 30 presence data set, as well as for the fewer presence only point, which is less than 30 in this case. Тэр бол нөгөө 30-аас дээшийг авах уу, 30-аас багыг авах уу гэдэг критерий бол үтснэ. This is the map for that species. So GAM prediction, random forest prediction, Maxent ensemble, and the CNN. So you see there is a drastic change in the prediction, how the CNN predicts and the other model predicts. За тэгэхээр эндээс бол нөгөө хамгийн сайн good модель бусад модельтэй харьцуулж үзэж чинь тий. Тэгэхээр утгыг ингээ харахад бол тэр зарим бусад нөгөө CNN optimal моделээс бусдууд нь бол тэр хистограммын одоо даргалт нь бол маш өндөр гарсан байна. Here in this map, it clearly differentiates between where the likelihood is 0 and where the likelihood is 1, as compared to the other ones where you see the blue color pops out a lot in the map. Тэгэхээр энэ манай одоо бидний сонгосон модель төр бол ерөөхдөө ихэнх одоо газар нутг нь бол энэ 0 руу тэг рүү ойртсон утгатай. Тэгээд ерөөхдөө тэр мэдээнийх нь одоо тухайн нутгийнх нь зүүн биш баруун талынхнаа өндөр уулаа дагаад бол уул юм шиг тий уулаа дагаад тэр шиг бол энэ нэг рүү төгсөн нутагтай бол гарч ирж байна. This I have one clarification. Yeah. So
It's the If close to probability of occurrence. So 0 Ah. means no species, this species was Ah, not there, and okay. 1 is like very high probability that the species is there. Окей. Тэгээ энэ ийм учиртай юм. Тэгэхээр энэ тэг гэдэг нь бол ерөөсөө тэнд бол тооцоолт нөгөө амтан бол амтны амьдрах орчин зурглаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэнд бол юм байхгүй л гэж үзэх нь шүү дээ. Хэрвээ нэг рүү төвлөлөөл төгчлөөл энэ бол гүрээс нь илүү сайжирнаа. Тэгэхээр бол манай нөгөө CNN оптимал гэдэг дээр бол арай илүү бүр нарийн гаргаж ирсэн байна тий. Өмнөх загварууд нь бол нийт одоо том авсан одоо газар нутг бол баг ихэнх нь бол 50-аас дээш хувь нь бол нөгөө амтан бол энэ бол тэрчгээр амтарна гэж үзсэн. Гэтэл нөгөө CNN оптимал дээр бол зөвхөн энэ уулаанд дагсан тэр хэсэг дээр бол энэ амтны амьдрах орчин байна гэж хэлсэн байна тий. Now we learned that how good CNN is, how good its predictions are, but there are some limitations to CNN. Тэгэхээр одоо бид нар бол сайн мэдлээ тий. Одоо CNN хэрхэн яаж ажилтгийг яадгийг сайн мууг нь харлаа. Одоо тэнд бол ерөөхдөө бас ямар одоо хязгаарлагдсан бол юмд бас байдгийг нэг талаас харъя. The major limitation of the CNNs are that it takes a lot of time to train the models. Тэгэхээр CNN-ийн гол нэг дутагдлаа тал нь юу гэхээр маш хэмжээний тренинг хийдэг. Тэгээ маш хэмжээний олон одоо юунууд бол үүсгэдэг. Нөгөө зургууд бол үүсгэдэг. Удаан ажиллах нэ. So for some species, it took more than 400 minutes as compared to the random forest or other models that took very less time to train. Тэгээ зарим нэг одоо амьд нь бол магадгүй 400 минутаас дээш бол ажилласан байх ч тэр бусад загваруудтай харьцуулахад тий. Энэ бол маш удаан ажиллах нэ. And other limitation of the deep learning model or the CNNs in our case is that we know that it produces good accuracy, but it is hard to interpret the model that how it is learning to predict. Тэгэхээр бид нар бол бас ерөөхдөө CNN-ийн нэг загварынхаа наривчлагыг харсан. Энэ дэр нөгөө загвараа хэрхэн яаж тайллих тэр бол бас хэцүү байдгаа гэж ярьж байна. Also with the coming models, so AlexNet is a very small model and the AlphaZero, which is a very big model. So there is a drastic difference between how much time it takes to train smaller models and the bigger models. The difference can be up to 300,000 times between these two. Тэгэхээр энд нэг хоёр жишээг бол дурдъя. Жишээлбэл энэ AlexNet гэдэг бол энэ маш жижиг модель. Энэ бол маш бага цаг хугацаа зарцуулдаг. Нөгөө AlphaZero гэдэг нь бол маш том модель байна. Тэгэхээр энэ хоёрын хоорондын нөгөө цаг ашиглалтын нөгөө модель ажлын хугацааных нь зөрийг нь гаргасан чинь бүр 300 мянга дахин одоо тийм хугацаа зарцуулдаг байх нэ. So that's why it is very hard to train big models in CNN. Тэгэхээр энэ том модель нь бол маш удаан цаг хугацаа зарцуулдаг учраас тэр нь жоохон өндөрлөлтэй байдаг. But there is a solution to that. Тэгээд дараагийн нэг энэ асуудал нь бол бас энийг бол шийдсэн бас нэг юм байгаа. Энэ асуудлыг шийдсэн. ArcGIS, if you all, I think you all know that what ArcGIS is a GIS software. It has a collection of pre-trained models. Тэгэхээр ArcGIS гэдэг хүн бүр бол ArcGIS-ийг мэдж байгаа. Тэгэхээр ArcGIS бол тэнд бол энэ модулууд бол аль хэзээ ингээд бэлтгэгдсэн. Өмнө нь энэ модулууд бол аль хэзээ өмнө бэлдээд ингээд загвараа бэлдээд оруулсан байдаг юм байна л да. Тийм загварууд бэлэн байдаг юм байна л да. What pre-trained model means that a model which is trained previously by other people, big organizations, and provided to you freely to use in your case. Тэгэхээр нэг давуу тал нь юу гэхээр нөгөө ArcGIS бол нөгөө бусад судлаачд бол энэ дэлхийн тэнцвэрт одоо энэ тэнд судалгаа хийж байгаа судлаачд бол аль хэзээ нөгөө загваруудаа бол тренинг хийгээд оруулсан байт юм. Жишээлбэл нөгөө түрүүн дахиг ангилах чаас дахь морь юу гэдэг нөгөө ангилж тэрнтэй ижлэхэн тийм тренингүүд аль хэзээ хийцэн байдаг учраас давуу талтай гинэ. In this case, this model, this pre-trained model is trained to predict building footprints. Тэгэхээр шил энэ дээр ихэд нөгөө юу харуулж байгаа хэрэг нөгөө
суурин одоо орчны хүмүүсийн амьдрах одоо хаусуудыг бол тренинг хийсэн байгаа нь харуулж байна. Аль хэзээний pre training хийсэн байна харуулж байна. So let's say this model is trained on urban cities in US, and you want to train, you want to have that model for Ulaanbaatar. Тэгэхээр энэ одоо бид нар бол одоо хэн нэг нь одоо Монголын хэн нэгэн судлаач Улаанбаатар хотын байшин барилгыг ангилъя гэж бодож байгаа бол энд одоо аль хэзээний US-д бол энэ хот суурин бол аль хэзээний тренинг хийсэн учраас энэ модель ингээд аваад ажиллах боломжтой байна. Өөрснөө ажиллуулаад тэр одоо хичнээн өдөр ажиллуулахын оронд энэ бэлэн байгаа завхрыг авч ажиллаж байна. What you can do is like you can take the pre-trained model and just train the last 1 or 2 layers in that. Тэгэхээр нөгөө pre-training модель нь яадаг ашиглахаар гэдэг зөвхөн бараг тэр ихэнх хэсэг нь бол ингээд аль хэзээ хийгдсэн учраас тэгээд тэрний дараагийн тэр хоёр юг And this хийгдгээл гэж хэлж this training, the small training will happen on the Ulaanbaatar dataset. байна. So it will make the entire model for Ulaanbaatar. So you don't have to train the whole thing, Okay. just the small last 2-3 layers on Ulaanbaatar dataset. За тэгэхээр нөгөө олон цаг явах модель энэ дэр хялбарчлаад аль хэзээ нэг Америкийн байшин барилгын тренинг хийж учраас энэ одоо 20-од моделээс бараг 18 нь ингээд скип хийгээ алгасаад зөвхөн Улаанбаатар хотод зориулсан хэсгээ нэг жоохон хідэн тренингүүд оруулахад тэгээ энэ бол бэлэн болох нэ. This will save a lot of time in training and require very less computational power to train big models like this. Тэгээ энэ нь бол маш хэмжээний цаг хугацаа бол хийнэ. Тэгээ бага тренинг хийн. Тэгээ нэгээр бол маш өндөр даваа талтай байна. This one is just the example for the building detection. There is a long list of things that you can do in ArcGIS. So it can be agriculture field detection, cropland detection, car detection, and there's a long list you can go through this website. Тэгэхээр энэ дээр бол зөвхөн та бүхэн хот байшин барилгын тренинг хэрхэн хийсэн харуулж байна. Ерөнхийдөө бол ArcGIS-ийн тэр юун дээр бол маш их олон төрлийн одоо тренингүүд бол pre-тренингүүд хийсэн модель байдаг юм байна. Жишээлбэл газар тариалан далай тэрнтэй холбоотой янз бүрийн юмуд байж байна. Машин за тэг өөр юу байна. Их л олон юм байдаг юм байна. Өөрснөө хараа сонирхоод үзээрэй. Нэгдээс үлд нь хуваалцъя. To train these models, you might need to use the libraries. So these are some of the libraries that are widely used for deep learning, and they are all available in ArcGIS. PyTorch, TensorFlow, Keras, etc. Тэгэхээр энэ ArcGIS дээр бол ерөөхдөө бол бүх одоо тэр энэ programming language бол бараг бүгд ингэ орцсон байдаг учраас энэ бол ашиглахад бол маш хялбар. Ингээд код бичээ суугаад байхгүй. Уу яг код бичдэг хүмүүс нь мэдлэгтэй хүмүүс нь бол код бичээд явж болно. Ингээд юугаар нь шууд програм дээр энэ face interface одоо юун дээр ажилладаг хүмүүс нь шууд ингээд энэ бүгдийг агуулсан учраас ингэ ArcGIS-ийг ашиглаад явах бүрэн боломжтой байдаг. So I hope that was informational. That was the end of the presentation. I hope you can use CNN in your work. If you are also interested in other things that our lab do, please check out the website and feel free to reach out. За тэгэхээр та бүхнийг энэ сэнтэй холбоотой ингээд энэ талаар нэлээд мэдээлэл авсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд мөн одоо энэ чиглэлийн судалгааны ажлууд тэгээ өөр бусад нэмэлт одоо янз бүрийн мэдээллүүдийг авахыг хүсвэл манай лабораторийн вебсайтнаас авах бүрэн боломжтой. Thank you. And if you have any questions, please you can ask. Та бүхэн асуух асуулт байна уу байвал хариулъя. Та бүхэнд баярлалаа. За асуух асуулт байна уу? Би жоохон тааруухан орчуулаа энэ гив тоолгондод орчуулах гэж бас жоохон хэцүү байдаг юм байна. Өөрийнхөө ойлгосноор л будчихлаа шүү дээ. Thank you so much for that, Akash. Let's dive in right into it. Let's ask question. Might you have? Yes, I have one small clarification question. Баярлалаа хэлбэрээ. За баярлалаа. The way
we can see that as you show us ArcGIS, that pre-training modules, at least we can see, we can find that. If possible, can you show? You can just go on Google and type Okay. GIS ArcGIS pre-trained model. It's very easy to find. Okay. So За тэгэхээр бол та бүхэн бол би юу гэж асуусан бэ? Түрүүний ArcGIS дээр харуулсан тэр энэ нөгөө pre-training модулийг хаанаас авах вэ гэсэн чинь. Шууд Google дээр ArcGIS pre-training модулийг хайхад л гараад ирнэ гинэ. За тэгээд бичээд үзээрэй. Тэгээ энэ үнэтэй энэ судлаачтай холбогдоод бас энэ чиглэлээр сурыг судалгааны ажлаа хамтарч ажиллая гэдээ бас нэмэлт янз бүрийн юмуд бас ярилцж болно. Цагаа сайхан ашиглаад. Okay, I have one question. Mhm. Okay, thank you for your interesting presentation. Actually, I don't have any experience for machine learning and something. Mhm. I'm just interesting. Though, so can we go to a slide? Yeah, It's the converting the image. converting the image. Yes, rotating and this one, yeah. This one, yeah. Yeah. For in this slide, Mhm. so this so all this converted image Mhm. is this image is used as an input or only last one? These all the in section Or- A, all the images are used in the training. The as an input for the model, yeah. Yes. Тэгэхээр Okay. нөгөө асуулт Actually- нь ааха. This is generally this is like pre-purchasing something Yes, like. this is a part of it. Okay. Yeah. Okay. Thank you. За нэг ийм асуулт орж ирлээ. Энэ слайд дээр тулгуурсан асуулт чинь энэ дээр байгаа тэр бүх зургнууд жижиг зургууд бүгдээрээ оролтын инпут мэдээ мөн үү гэж асууж байна. Тэгээд манай судлаач бол мөн үү гэж асууж байна. Энэ мэдээ нь бол юу гэх нөгөө нэг тренинг хийгдэж байгаа зургууд шүү дээ. Нөгөө газар зүйн GPS-ийн доор авагдсан координатор илэрхийлэгдсэн нөгөө амьтдын одоо амьдрах орчны локейшнуд байна. Тэгээ тэрэн дээр ингээд тэр локейшнгоор ингээд зургуудаа нөгөө өөр төвшөнд өөр скейлэр ингээд мэдээнүүдэд тастаж авч байгаа. Тренинг хийж байгаа зургууд тий. Одоо жишээлбэл 32-ыг хэлсэн 32, 64-ыг хэлсэн 64 гэл тий. Тийм чи 128-ыг хэлсэн 128 гэл эхний хэлсэн 128-аар ингэж аваа тий. Ингээд дөрвөн өөр скейлэр бол ингэж авч байгаа. Энэ дээр тэр доотлын тэр бэг сүтэн үзүүлсэн байгаас те. Тийм. Доор хувиргаад байсан. Эдгээр бас нөгөө алгоритм ашиглаад ингээ хувиргаж аваад оруулж ийн гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм тэгэхээр нөгөө тэр дээтэлийн нөгөө тренинг хийгдэж байгаа тэр тренинг хийгдэж байгаа мэдээнүүд чинь энэ нөгөө conventions in pooling гэдэг рүүгээ яг оролтын мэдээ нь болж ирээд байгаа байхгүй юу. Тийшээ оронгуудаа фильтр нь явагдаад фильтрүүд нь явагдаад нөгөө дахиу хүний царай тэгэл машин тэр гарч ирж байсан тий тэд нар чинь нөгөө энэ convolution дүүдрийг гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дараагаар энэ пулингийн гаралт пулинг бүр тус бүрээс ингээд өөр экстендерийн зургууд гарч ирж байгаа тий. Эхлээд бол хамгийн наривчлалтай зураг гараа тэрнээс ингээд явсараа бол хамгийн бүдүүн бараг зураг. Тэгээ хамгийн сүүлд нь бол нөгөө prediction явагдаад энэ зургуудыг нь тулгуурлаад нөгөө prediction бол англиар хийгээд ирнэ. Гэхдээ англиар хийхдээ бол нөгөө probability нөгөө таамаглалаараа нөгөө статистикийн таамаглалаараа хэдэн хувийн хамаарал таарч байгаа тэгэхээр нөгөө статистик тооцоолол нь ажиллаад тэгээд тийчний хувийн таамаглалтай байна. Тэгвэл тэр нь бол яг энэ байна гэж гаргаж ирэх юм шиг. Энэ хүн тэгээд хэмэл дагуулын мэдээ ашигласан гэсэн өөр ажил дээр би тэрийн сан анзаарсангүй. Тэгээд энэ нөгөө гол мэдээ нь бол pre-training мэдээ нь юу байсан гэхээр нөгөө түрүүсэнтэй нөгөө галболын хэмжээний нөгөө амьтдын одоо шуу гэдэг нөгөө том амьтдын мэдээлэл сангийн мэдээллүүдийг л ашигласан гэж ярьж байсан тийм. Тэрнээс гадна ландсатын Ландсат байсан тий. ландсатын нөгөө мэдээ бол ашигласан гэж ярьсан. He asked about what type of data. Mhm. Right.
За бай. За баярлалаа би зүгээр сонирхол асуусан тий. Okay, сонирхолтой. It actually depends on the species, but the pixels here, the 128 by 128 means the 128 pixels of Landsat, 128 pixel of Landsat. Тэгэхээр энэ нөгөө юу гэхэд тухайн амтнаас хамаарат ямар хэмжээний мэдээ ашиглах вэ? Магадгүй сентинелж ашиглаж болно, эсвэл ланцаат. Одоо энэ дээр бол ланцаатын 128 гэсэн 128-аар болгосон байна. Байхны эсвэл одоо жишээлбэл хийхэд одоо бүр арай өөр түвшний нарийн түвшний судалгаа хийж гэж бодъё тий. Зарцаа марцаа өөр илүү жижиг түвшний ашиглаж байвал арай илүү өндөр найрвчлалтай мэдээ ашиглах нь тий. Энэ тэгвэл юу юм бэ? Энэ доотлын зургууд бол энэ хувиргаагүй яг зүгээр пикслийн дугаарууд юм байна шүү дээ, тийм ээ. Зүүн мэд зургууд гэсэн үг тий. Тий, скейлүүд нөгөө 64 харьцан 64. Тэгээд ингээд яваад ирэнгүүт нөгөө пикслүүдийн хооронд нь ингээд наа чи нэмэгдээд. Энэ гэхдээ энэ хэмжээ одоо нөгөө нийт хаварж байгаа нөгөө core талбай нь бол бүгд ижлэх биш юм байна шүү дээ. Энэ зүгээр пикслийн тоо юм байна шүү дээ. Тий. Хэмжээ нь бол өөр байгаа. Нөгөө 3 өөр скейл дээр ажиллаж байгаа гэсэн шүү дээ, тий. Тэгээ нөгөө пулинг нь бол 4 төвшөнд анч баг 5 төвшөнд хийгдээд өөр 5 өөр төвшөнд эхлээд бол нарийн үзэж байгаа. Тэгээ жоохон өөр төвшөнд үзээд тэгээ явсараад нөгөө мэдээнүүдийн хооронд нь бүр ингэж пикслүүдийн нийлүүлсээ 4x4 хэмжээтэй пиксел болгож ирээд энэ дээр 4x4-оор бол ийм хэмжээний юм гардаг байх юм шиг ингээд өөр төвшөнд хийгээд тренингүүд авчиж чинь тий. Тэнгүүдээ нөгөө neural network нь ажиллангуудаа энэ тэгвэл нөгөө арай бүдүүчилтэй зурган дээр л ингэж гарах нь, нарийн зурган дээр ингэж гарах нь, бүр наривчтай бол ингэж гарах нь гэдэг бүх боломжуудыг хайж үзэх нь шүү дээ. Энэний дараагийн слайд руу таарда. Би тэгвэл дахиад нэг юм асууж. Энэ өгч нэг слайд. Энэ дараагийнх нь. Дахиад нэг зураг үүсгэсэн байсан шүү дээ. Нэг map гаргацсан байсан. Цэнхэр. Энэ this one. Эднэрийн одоо энэ зургийн тэгвэл пикслүүд нь бүгд адилхан гэсэн үг үү, өөр гэсэн үг үү? Тэгэхээр энэ эцсийн зургийн пиксел бол яг ижилхэн гэсэн үг. Орж байгаа тэр нөгөө пулинг хийж байгаа нь бол өөр байхгүй юу? Одоо шилбэл чи өдрийг англи одоо чамааг би англи гэж бодъё тий. Энэ син англи. 1000 хүн дотроос 1000 хүн дотор ингээ чамааг англихад чамтай хамааралтай уучлаарай чамдаа жишээ авсан уучлаарай. Зүгээр. Тэгээд чамтай ижилхэн төрсний хүмүүсийг нөгөө модель чинь хайх нь шүү дээ. Дээрээс нь авахгүйдаа ингээ сөөж хийгээл. За нэг 50 см арай ч жоохон болох хэрэгтэй уучлаарай. 70 см 170 см өндөртэй нэг ийм хүн байна. Дараагийнх нь нөгөө модель чинь жоохон доош ажиллаад 150 см. Ингэж яваад. Гэхдээ эцсийн үр дүн бол 30 м гэсэн үг байна. Тэрийг хадлсан пикс бүгднгийнх нь пикслийн ижлэх 30 м-ээр лансаад л юм байна тий. Тий, яг зөв. Тий. Okay, thank you. Баярлалаа их сонирхолтой асуулт. Би ч бас өөрөөсөө бас зөндөө юм сурч байна бас эндээс. Тэгээ энэ харж байгаа мэдэн дээр ихэд энэ бас их гоё юм харуулж байгаа тий. Энэ CNN оптимал гэдэг мэдээ бол бүр илүү нарийн гаргаж ирж байна гэх тий. Яг сүүлийнх нь илүү орон зай наривчлал өндөртэй нөгөө арай пиксел өндөртэй юм шиг харагдчихэл тэр нөгөө томруулсан байгаа зураг нь тий. Тий. Одоо шийдвэл бид нар одоо мал аж ахуйн малтайгаа холбож хэрэг ойлгол танай адуу хаана одоо яг байна вэ амьдрд юм бэ гэхэд энэ тэр уулын богдхан уулынхаа баруун сугаар нэмдэрт юм харагч. Бусад модель нь бол өөж богдхан уулынхаа эргэн тойрон бол тэрчгээ Улаанбаатар хотоор тэрчгээр амьдрд юм хэлчихэж шүү дээ модель нь бол тий. Гэтэл нөгөө CNN оптимал наав гэдэг нь энэ богдхан уулынхаа зөвхөн баруун сугаар нэмдэрт юм биш үү гэж зөвхөн бүр тийм наривчлалтай гаргагдчихж шүү дээ. Тэгээ тэр нөгөө probability-гаар баг чинь 100% төгсөн юм таамагтай гарч ирж байна. Тэгэхээр 100% гарны чинь бүгдээр бол хөх гарч ирж шүү дээ. Тэр хамгийн тэр доод зурган дээр тий. Тэгээ энэ богдхан уулын тэр аманд ерөөсө танаа адуу чинь л ер нь байнга л тэнд байдаг юм байна. Илчиж байгаа байхгүй. Нөгөө зурган дээр бол хэцүү шүү дээ. Чи ингээд адууглаадунд явал ингээд Улаанбаатараар тэтгэн тойрох нь шүү дээ. Бүх уулын ам руу н ороод энэ байна байхгүй. Энэ байна байхгүй. Нөгөө наривчлалтай зураг харсан чи зөвхөн тэр уулын аманд ингээд очивол бич болох нь шүү дээ. Нэг сонин жишээ авлаа. Уучлаарай. I just explain how to use this the model, how to good accuracy in order. Уучлаарай нэг юм асууж.
Энэ одоо яг ашиглаж байгаа модельудаас шалтгаалаад гарч байгаа үр дүний зургууд нь арай өөр харагдаад байна. Нэгтрлаараа юм уу? Харин Тэгж тий. ойлгогдож байгааз. Яг одоо үр дүн нь яг адилхан гэж хэлэхэд бол жоохон Өөр дутагдaltaй санагдана. Тий. Тэгэхээр яг энэ 5 шиг модель байлаа гэхэд хамгийн одоо ойлгомжтой нь аль нь вэ гэдэг ч юм уу тий. яг Тэгж миний харагдаад байна. ойлгосноор бол одоо хараа яг тийм учраас л одоо хамгийн сүүлийнх дээр нь бол одоо ингээд тэр томруулсан зургийг харж байгаад These are models. The special Сүүлийн- conditions looks quite different. Why the different? No, Yeah. the resolution are the same. It looks different because of the maybe you see more elevation coming out. So that's maybe the problem. But overall, the resolution are all Тэгэхээр same. ерөнхийд бол нөгөө тухайн мэдээний бол нөгөө ялах чадвар нь яг нэг байгаа. Тэгтээ энэ дээр харуулж байгаагаар нь бол нөгөө эн чинь нэг нь тгээс нэгийн хооронд ингээд пропорцлог харуулж байна шүү дээ, тий? Тэгэхээр өнгөний нөгөө хуваарлтуудаа тэрнээс хамаараад өөрөөр харагдаад багш л дээ. Жишээлбэл Энэ- ихний өдөр нь бол илүү нөгөө ирлип харагдаа, тий? Тэр чинь бол тгээс нэгийн хооронд бүх өнгө оруулчих учраас тэнд бол арай илүү наривчлалтай харагдаад байгаа биз? Бүх нөгөө мэдээний чинь бүх мөн Аа. ирлип нь гараад ирж байгаа байхгүй. Үр дүн result үр дүн нь яг адилхан хэрнээ харагдах байдал нь арай өөр л гэж байгаа юм. Тэгээ бидний нөгөө best модель дээр бол зөвхөн тэр 0.50% доош нь бол бараг бүгднгийн энэ бол ерөөсө таамаглал 50% бол багхгүй гэдээ аваад үзчихэж шээ. Тэгэхээр тэрнээс 50% дээш гэсэн утгын л хүн харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол хамгийн өндөр магадлалтай зураг байх нэ. Бидний нөгөө сонгосон амьтны амьдрах орчин эндээ байна гэдгийг харуулж байгаа байхгүй юу? Үгүй энэ миний ойлгож байгаагаар ингэж ойлгосон. Энэний одоо энэ 5 зургийн доотлын томруулсан чи эдгэр чи нэг үр дүн байхгүй юу? Тэгээ үр дүн нь угаасаа өөр гарч байгаа. Энэ 5 модель. Энэ 5 машин лернингийн моделийн тэр хамгийн сүүлийнх нь ягаад сайн байна гэдэг тэгэхээр өөр гарч ирэхээр энэ илүү нөгөө нарийн сэн одоо чинь энэ захын хэсгүүдээр цагаан байна гэдэг чинь нөгөө амьдрах боломжгүй байна гэдгийг харуулад Яг тодууд зөв. нь амьдрах боломжтойг харуулад тэгэхээр үр дүн нь угаасаа өөрөөр гарч байгаа байхгүй тий. Би Тий. тэгж ойлгоо. Үр Тэгээ үр дүн дүн нь өөрөөр гэхдээ нөгөө 1 2 pixel size нь бол яг ижилхэн. Тий. Тэгэхээр хамгийн сүүлийнх нь илүү үр дүнтэй буюу илүү тодорхой харуулж байгаа. Яг тэр голын хэсгүүдээр илүү одоо амьдрах боломжтой, захын хэсгүүдээр боломжгүй гэдгийг л Тий. За, эхнийх баярлалаа. тий гэж ойлгосон шүү дээ. За. Тэгээ нөгөө манай Эрдэнэ адуу бол яг тэр уулынхаа орой гэсгээр бол идэлдэг байх нь шүү дээ, хандирдаг байх нь шүү. Нөгөө бусад модель дөрөв ерөөсө хаамаагүй тэр нөгөө том бүр газар нь тэр чигээр бол ингээд бэлчээрэлдэг байх. Яг хаанаа байна тодорхойгүй. Яг энэ дээр бол энэхүү зургийн газар зүүн бүс нутаг Шинэ Зеландыг ерөнхийдөө магадлалын үнэлгээг янз бүрийн одоо загваруудыг ашиглан харьцуулсан байгааг харуулж байна л да. Баруун талд ерөнхийдөө өнгийн одоо тайлбар дээрээс харахад тгээс нэгийн хооронд хэлбэлзэж байгаа өнгө нь ерөнхийдөө хөх өнгөрөөгөө бол магадлал өндөр, шар болон ногоон өнгө нь магадлал багатай газруудыг илэрхийлж байна. Харьцуулсан загваруудын хувьд болохоор 5 төрлийн загварыг харьцуулсан байна. GAM буюу ерөнхий нэмэлт загвар, RF down sample and хийсэн random force буюу одоо нэг одоо ойн судалгааг одоо магадлалын Яг зөв. дугаар авсан. Maximum maxen тэгээд ensemble олон загварын нийлбэр. Тэгээд хамгийн сүүлийн тэр одоо CNN optimal болохоор өгөгдөл нэмэлт боловсруулалтайг нэрхийдөө CNN-ээр боловсруулад гаргаж ирсэн үр дүнийг л харуулж байна. За үйл явцад тий. Тэр энэ 5 өөр төрлийн загвар энэ зөвхөн 5 өөр төрлийг л харуулж байгаа шүү дээ. Эндээс өмнөх слайд дээр зөндөө харуулсан тий. Эндээс 5 гайгүйг нь харуулж байгаа. Гайгүй дотор хамгийн мундаг нь бол одоогор бидэрт бол энэ гэдгийг харуулж байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Яг энэхүү зурган дээр нөгөө загвар бүрийн одоо орон зайн урьдчилсан таамаглал эсвэл одоо тархалтын зураглалыг ялгаж харуулж байна л да. Орон зайн ялгааг хэлэх одоо нэг тархалтын байршлыг нь ерөөдөө хөхөнгөөр ерөөдөө энэ тархалт нь байршлын хувьд л таамаглалаар л авч байгаа шүү дээ. Энэ судалгааг бол. Тий. За. Тэгэхээр манай
хин сая ирдээ гэсэн иди гэсэн үү? Эдди. Тайлбар зөв ойлгосон байна. Тий. Эдди гадаад хүн үү, Монгол хүн үү? Өөр Монгол хүн үү? Би гадаадд байдаг монгол хүн ээ. Тийм. Ямар сайн ярьдаг Монгол, ямар сайн монголоор ярьдаг гадаад гэж саналаа шүү. Адисийн. Окей, тийм. Өөр сонирхолтой асуулт байна уу? Агнаас асуугаад өөрөөсийнхөө судалгааны ажлыг энэ загварыг хэрхэн хэрэглэх үү, ашиглах уу гэдэг. За байхгүй бол хэдүүлээ юугаа өндөрлөхөө. Тэгээд үүнтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл, сонирхсан мэдээлэл авахыг хүсвэл манай вебсайт руу, манай лабораторийн вебсайт руу холбогдоод Миний яриа сонсогч байна уу? сонсогч байна, холбогдоод мэдээлэл Одоо авах. холбогдож байна. Би нэг асуулт асууя гэсэн микрофон маань сая ажилласангүй. Аашлаа. Сүүлийн тэр нэг линк байна шүү дээ. За. English model get teachable machines гэдэг. Энийг яг өөрөө ашиглаж хийсэн юм болов? Энийг Тий? Энэ үү? Энэ судлаач маань тий? энэ зургийг энэ слайдыг асуул байна уу? Биш. Энэ чат дээр нэг линк тавигдсан байгаа. Нөгөө нэг Оролтын юмнууд тий Google-ийн. Аггүй. Тэр зүгээр юугаа тайлбарлаж байгаа зү энэ машин лернингээ тайлбарлаж байгаа тий. Тэр энэ машин лернингээ тайлбараа энэ нөгөө премодулууд нь юм байдгийн байх шүү гэж тайлбарлаж байгаа шүү. Манай хүний өөрийнх нь ашигласан бол нөгөө би одоо хин сонирхсан юм магадгүй энийг зургаа имиж апплод хийж оруулаад энэ сургалт хийгээд энэ хиймэл оюуханыг өөрөө хийх боломжтой юм болов уу гэж бодсон байхгүй юу? энэ нөгөө ямар линк юм? Энэ нөгөө юу юм бэ шүү? Бидэнд нөгөө энэ сценийг хэрхэн яаж ажиллуулахыг харуулж байгаа юм байна. Харуул нөгөө жишээ нь юу юм бэ шүү? Уул энэ дээр нөгөө түрүү утас гар утсыг ангилах уу, чихвчийг ангилах уу гэдэг нөгөө сцен дээр тренинг хийгээ явуулах уу гэсэн чинь нөгөө камер ажиллахгүй байж гад болцсон шүү дээ тий. Энд дээр та өөрснөө зураг өгөгдлүүдэд оруулаад ингээ ажиллуулаа үзвэл энэ ингээд предикт хийгээ гаргаж ирэх нь шүү. Энэ бол сургалтанд зориулсан ашиглаж болох нэ. Тийм ашиглаж болох. Сонирхоод таах юм аа гэж. За, алгалаа. За тэгвэл асуулт байхгүй бол дуусах үйдүүлээ. Акашта баярлалаа гэчгөө. Thank you so much, Akash, for that incredibly insightful presentation. Thank you so much. It's amazing to see how machine learning and specified and convolutional neural networks are making such a meaningful impact in ecology and environmental monitoring. And huge thank you, Ilbge, and all of you in audience for joining us today. We hope you find the session valuable and informative. So let's meet at next webinars. За баярлалаа. Өнөөдрийн баярлалаа. Хүмүүстээ баярлалаа. За. Баярлалаа.